Dear students, now we are going to learn one more special diode which is known as Schottky diode. Schottky was the founder of the diode, so its name is Schottky diode. Its another name is hot carrier diode. I am Sneha Pandya. I'll be teaching you the Schottky diode now. First of all, let's see the symbol. The symbol consists of our regular normal PN junction diode symbol, little modified because the diode name starts from S. We can keep in our memory that the symbol also has a an alphabet S. You are just drawing the cathode and you are molding or you are bending the cathode in the shape of alphabet S. That is the symbol of Schottky diode. This is anode, this is cathode. When we can understand the construction of a Schottky diode, the Schottky diode consists of two parts, but instead of P and N, two types, its construction is different. It consists of two parts, where one part is just like normal diode, consists of N-type semiconductor, but the P-type is no longer used with the Schottky diode and it is replaced by metal. The metals are generally more conducting metals like silver, gold or copper. Any metal which is highly conductive is used as a part of metal. So it is a combination of metal connected with N-type of semiconductor. So what the junction we used to call a PN junction, in this case it is known as metal semiconductor junction. The name of the junction is metal semiconductor junction. There are two important things that we should remember at this stage before knowing the working or operation of this diode. One thing, we know that in N-type the majority charge carriers are electron, and when we consider the metal, all the metals are such that in their outer orbits they have 1, 2 or 3 electrons which they have a tendency to lose. એટલે કે કોઈ પણ મેટલની અંદર પણ એની આઉટર શેલની અંદર વધારાના ઇલેક્ટ્રોન્સ હોવાના જે ઇલેક્ટ્રોન્સ એને ગુમાવી દે અને it wishes to be neutral. તો બેઝિકલી મેટલની અંદર પણ જે મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર્સ થશે એ બનશે ઇલેક્ટ્રોન. N ટાઈપના પણ મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર્સ છે ઇલેક્ટ્રોન. એટલે P ટાઈપ અને N ટાઈપના ડાયોડમાં હોલ અને ઇલેક્ટ્રોન એમ બાયપોલર અથવા બે પ્રકારના ચાર્જ કેરિયર્સ થી કામ ચાલતું, એટલે એ બાયપોલર ડિવાઇસ છે. પણ આ કારણ કે N ટાઈપમાં પણ ઇલેક્ટ્રોન, મેટલમાં પણ ઇલેક્ટ્રોન, બંનેમાં ઇલેક્ટ્રોન એના ચાર્જ કેરિયર્સ છે, એટલે Schottky diode is also known as a unipolar device or unipolar diode. Let's start with the operation of Schottky diode. Please keep in the mind, એક મહત્વની વસ્તુ મેં જે તમને કીધી કે યુનિપોલર છે કારણ કે ફક્ત ઇલેક્ટ્રોન એના ચાર્જ કેરિયર છે. બીજી અગત્યની વાત આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ કે કારણ કે P અને N ટાઈપનું જંક્શન નથી બનતું, કારણ કે જે જંક્શન બને છે એમાં N ટાઈપ અને મેટલ, આના કારણે Schottky diode અંદર કોઈ ડેપ્લેશન રિજિયન બનતું નથી. There is no depletion region in this diode, and it is a very important difference that makes it very important working at the higher frequencies. Let's see the operation and working of the Schottky diode. Schottky diode ને આપણે સૌથી પહેલા સમજીએ under no bias condition. આપણે વિચારીએ કે no bias ની જ્યારે condition હશે ત્યારે આ metal અને આ N type, કારણ કે આમાં પણ ઇલેક્ટ્રોન છે, આની અંદર પણ ઘણા બધા ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોનને અહીંયાથી અહીંયા માઇગ્રેટ થવા માટે કોઈ એક ફોર્સની જરૂર પડશે. નોર્મલ કેસમાં નો બાયસ કન્ડિશનમાં N ટાઈપના ઇલેક્ટ્રોન આ મેટલના ઇલેક્ટ્રોન્સ પાસે જવાનું પ્રિફર નહીં કરે. આ સમયે એને એક નોર્મલ બેરિયર ફીલ થશે. આ બેરિયરનું નામ છે Schottky barrier. The barrier that electrons in N-type experience and not able to cross the junction is defined as Schottky barrier. કોઈ પ્રકારના ચાર્જ કેરિયર એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ આ કન્ડિશનમાં જઈ શકતા નથી. Let's understand now about forward bias. Part B, when the diode is forward biased. Forward bias condition ની અંદર શું થશે? જે મેટાલિક સ્ટ્રક્ચર છે
અને આ એન ટાઈપ. એન ટાઈપની સાથે બેટરીનો નેગેટિવ છેડો અને મેટાલિક પોર્શન છે એની સાથે ડીસી બેટરીનો પોઝિટિવ છેડો આપણે જોડીએ છીએ. આપણે સમજી શકીએ કે હવે એન ટાઈપની અંદરના જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એને પી ટાઈપનો બેટરીનો પોઝિટિવ છેડો પોતાના તરફ એટ્રેક્ટ કરશે. આના કારણે શું બનશે કે આ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન એટ્રેક્ટ થઈ જંક્શનને ક્રોસ કરી અને કરંટ ફ્લોમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરશે. બહુ મહત્વની વસ્તુ છે કે અહીંયા ડેપ્લેશન રિજિયનનો અભાવ છે. ડેપ્લેશન રિજિયનનો અભાવ હોવાના કારણે થોડા જ બેટરીની કોઈ પણ એનર્જી પોટેન્શિયલ બેરિયરને સફાઈસ કરવામાં વપરાશે નહીં. એટલે થોડા જ પ્રમાણમાં અહીંયાથી મળતા પોઝિટિવ વોલ્ટેજ 0.2 કે 0.3 જેટલા પોઝિટિવ વોલ્ટેજ જેવા અહીંયાથી મળશે. એ સાથે જ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ આ જંક્શનને ક્રોસ કરી અને સર્કિટમાં ફ્લો થવા લાગશે. કારણ કે ડેપ્લેશન રિજિયન નથી એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન્સ ખૂબ વધારે વેલોસિટીથી, એવું કહેવાય છે કે ઓલમોસ્ટ એટ ધ વેલોસિટી ઓફ લાઇટ, આ ઇલેક્ટ્રોન્સ જંક્શનને ક્રોસ કરવા લાગે છે. આ કન્ડિશનમાં આ ચાર્જ કેરિયર્સને હોટ કેરિયર્સ કહેવાય છે, એની સ્પીડના લીધે, એની વેલોસિટીના લીધે. એટલે આ હોટ કેરિયર્સ છે એ અંડર ધ ફોરવર્ડ બાયસ જંક્શનને ક્રોસ કરે છે. આ જ રીઝન છે કે આ ડાયોડનું બીજું નામ હોટ કેરિયર ડાયોડ બને છે. આ ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે આ જંક્શનને ક્રોસ કરી અને ફ્લો થવા લાગે છે ત્યારે ફોરવર્ડ બાયસના વોલ્ટેજ પ્રમાણમાં થોડા હોય છે. હવે આ કન્ડિશનને આપણે આ રીતે સમજી લીધી કે બે વસ્તુઓ જે અલગ છે, એક છે પી અને એન ટાઈપના બંને ટાઈપના ચાર્જ કેરિયર્સ છે નહીં અને ડેપ્લેશન રિજિયન બનતું નથી. હવે આ બે મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે વિચારીએ કે આવું કરવાથી અથવા આ ડાયોડના કન્સ્ટ્રક્શનથી શું એડવાન્ટેજ મળે છે. સૌથી પહેલા આપણે વીઆઈ કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં મળતો એડવાન્ટેજ ઓબ્ઝર્વ કરીએ. તમે જાણો છો કે રેગ્યુલર નોર્મલ પીએન જંક્શન ડાયોડ હશે સિલિકોનનો બનેલો, તો એ 0.7 વોલ્ટ પર એનું પોટેન્શિયલ બેરિયર હશે. જ્યારે શોર્ટકી ડાયોડ છે એની માટે ફોરવર્ડ કરંટ લગભગ 0.3 વોલ્ટ પર મળશે. રિવર્સ બાયસની અંદર પણ જે બ્રેકડાઉન હાયર વોલ્ટેજ હાયર રિવર્સ વોલ્ટેજ પર સાદા પીએન જંક્શનમાં થાય છે એના બદલે શોર્ટકી ડાયોડની અંદર ઓછા વોલ્ટેજ પર બ્રેકડાઉન પણ થઈ જશે. તો આ છે શોર્ટકી ડાયોડની વીઆઈ કેરેક્ટરિસ્ટિક. હવે આપણે વિચારીએ કે એની એપ્લિકેશન શું છે અથવા એના એડવાન્ટેજીસ શું છે. સૌથી મોટો જે એડવાન્ટેજ શોર્ટકી ડાયોડનો ગણવામાં આવે છે એ છે એનો રિવર્સ, બહુ અગત્યની ટર્મ છે, રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ ખૂબ જ ઓછો છે. રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ TRR થી ઓળખાય છે. શોર્ટકી ડાયોડ માટે રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ ખૂબ જ ઓછો છે. બીજા સંદર્ભમાં કહીએ તો આપણે જ્યારે આ ડાયોડને સ્ટોપ કરીએ ત્યારે આ ડાયોડ ખૂબ જ ઝડપથી સ્વિચ ઓફ થઈ જઈ શકે છે. આ ડાયોડ ખૂબ જ જલ્દીથી સ્વિચ ઓફ થઈ જઈ શકે છે અથવા એની માટેનો જે ઓફ ટાઈમ છે એ લેસ છે. શોર્ટકી ડાયોડ ખાસ આ જ પર્પઝથી મેન્યુફેક્ચર કરવામાં આવ્યું છે. રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ ઓછો હોવો એટલે શું અને હાઈ ફ્રીક્વન્સી પર એનો ખૂબ ફાયદો શું કામ છે એ હું હમણાં તમને સમજાવું. એ પહેલાં આપણે જરા ધ્યાનમાં લઈએ કે જે શોર્ટકી ડાયોડની અંદર આપણે કહીએ છીએ કે એ ઓફ ટાઈમ જલ્દી થાય. આને માટે હું તમને એક નાનકડું ઉદાહરણ આપી રાખું. આપણે એવું ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ કે ટ્યુબલાઇટ જ્યારે આપણે બંધ કરીએ તો જેવું આપણે સ્વિચ ઓફ કરીએ એ સાથે આપણને લ્યુમિનન્સ મળતું બંધ થઈ જાય છે. પણ એના કરતાં આપણે જ્યારે ફેનને ઓબ્ઝર્વ કરીએ તો ફેનને બંધ કરી દીધા પછી પણ ઇટ ટેક્સ સર્ટેન ટાઈમ ટુ કમ એટ કમ્પ્લીટ ક્લોઝર. કમ્પ્લીટ સ્ટોપ થતાં પહેલાં એ થોડો સમય લે છે. આ પ્રકારનો સમય જ લગભગ આના જેવી જ ઘટના રિવર્સ રિકવરી ટાઈમની અંદર આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકીશું. લેટ્સ સી કે રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ કોને કહેવાય અથવા કઈ રીતે સમજી શકીએ. એની માટે આપણે સાદા પીએન જંક્શન ડાયોડને સમજવો પડે અથવા સાદા પીએન જંક્શન ડાયોડના ઉદાહરણથી આ વાત વધારે ક્લિયર થઈ શકે.
પી અને એન ટાઈપ સિમ્પલ નોર્મલ પીએન જંક્શન ડાયોડ. આપણને ખબર છે કે જ્યારે જંક્શન બને ત્યારે જંક્શનની આસપાસ ડેપ્લેશન રિજિયન બનશે. આ ડેપ્લેશન રિજિયન જે છે એ આયન્સનું બનેલું છે, કોઈ ચાર્જ કેરિયર્સ નથી આની અંદર. આ પી અને એન ટાઈપના જંક્શનને જ્યારે આપણે ફોરવર્ડ બાયસ કરી દઈએ, ફોરવર્ડ બાયસ કરીએ એટલે ધીરે ધીરે ડેપ્રેશન રિજિયનની વિડ્થ ઓછી થતી જાય. હવે વિચારીએ જરા શું થતું હશે જ્યારે જંક્શનને આપણે ફોરવર્ડ બાયસ રાખીએ તો એન ટાઈપની અંદરથી ઇલેક્ટ્રોન્સ આ તરફ જશે, માઇગ્રેટ થશે, અને પી ટાઈપની અંદરથી હોલ્સ એન ટાઈપ તરફ માઇગ્રેટ થતા હશે. અંડર ધ ઇફેક્ટ ઓફ ફોરવર્ડ બાયસ સતત આ પ્રક્રિયા ચાલ્યા કરતી હશે. આ સતત ચાલતી પ્રક્રિયાના કારણે આ જે જંક્શનની નજીકનું રિજિયન છે ત્યાં ઘણા બધા ચાર્જ સ્ટોર થયેલો હશે, ઘણો બધો ચાર્જ સ્ટોરેજ ધરાવતો હશે. હવે જ્યારે આપણે આ ડાયોડને સ્ટોપ કરી દઈએ, એટલે કે આ ડાયોડને ટર્ન ઓફ એટલે કે ફોરવર્ડ બાયસ રિમૂવ કરી દઈએ, અથવા આપણે એવું કહીએ કે આપણે આ ડાયોડને રિવર્સ બાયસ કરીએ, આઈધર આપણે સ્ટોપ કરીએ કે રિવર્સ બાયસ કરીએ. આ કન્ડિશનમાં આપણે એક્સપેક્ટ એવું કરીએ છીએ કે જેવો આપણે સ્ટોપ કરીએ એની સાથોસાથ ધ ડાયોડ શુડ સ્ટાર્ટ ટુ બિહેવ એઝ એન ઓપન સ્વિચ. પણ કારણ કે આ રિજિયનની અંદર ઘણા બધા ચાર્જ કેરિયર છે, તો એ ચાર્જ કેરિયરના સેટલ થવાના કારણે, એ ચાર્જ કેરિયરની હાજરીના કારણે ડાયોડ પોતાનું કામ બંધ કરે. ઓફ કર્યા પછી ડાયોડ પોતાનું કામ બંધ કરે એની વચ્ચે એક સ્પેસિફિક ફાઇનાઇટ ટાઈમ આવે છે, અને એ ટાઈમ છે એને આપણે રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ કહીએ છીએ. because of the presence of this charge storage near the region of junction or PN junction, the diode takes a certain finite time before it completely stops working, and this time is defined as reverse recovery time. આપણે સમજીએ છીએ કે જેમ આપણે કોઈ ડિવાઇસ કે વસ્તુને ઓફ કરીએ તો એ વસ્તુ તરત જ in no time it should get turned off. એવી રીતે રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ પણ જેટલો ઓછો હોય એટલું વધારે સારું. ઇટ શુડ બી એઝ લેસ એઝ પોસિબલ. પણ પીએન જંક્શન ડાયોડ કારણ કે એક બાયપોલર ડિવાઇસ છે એટલે હોલ્સ આ તરફ અને ઇલેક્ટ્રોન્સ આ તરફ માઇગ્રેટ થતા હોવાના કારણે, બાયપોલર હોવાના કારણે ઇટ વુડ ટેક અ સર્ટેન ટાઈમ. આ વસ્તુને ઘટાડવા માટે શોર્ટકી ડાયોડમાં શું થાય છે એ ઓબ્ઝર્વ કરીએ. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે શોર્ટકી ડાયોડની અંદર તો ડેપ્લેશન રિજિયન છે જ નહીં. તો શોર્ટકી ડાયોડની અંદર જ્યારે પણ આપણે આ મેટલ અને એન ટાઈપ ને ફોરવર્ડ બાયસ કરેલું હોય એમાંથી આઈધર રિવર્સ બાયસ કરીએ કે સ્ટોપ કરીએ, આના પણ ચાર્જ કેરિયર્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે અને આના પણ ચાર્જ કેરિયર ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. એના કારણે બંનેના ચાર્જ કેરિયર્સ જેવું આપણે આને સ્ટોપ કે રિવર્સ સ્ટોપ કરી દઈએ એટલે કોઈ આ રિજિયનમાં સ્ટોરેજ થયેલું હોતું નથી. બધી જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે જે પોતપોતાની જગ્યા પર છે. એટલે આનો જે રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ છે, રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ બહુ થોડા પ્રમાણમાં આની અંદર હોય છે, અથવા ઇટ ઓલમોસ્ટ ટેન્ડ્સ ટુ 0. એના કારણે શોર્ટકી ડાયોડ ટર્ન ઓફ કરે ત્યારે બિલકુલ સમય લેતું નથી. ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એડવાન્ટેજ that the Schottky diode turns off very fast. The faster stoppage is the biggest advantage of Schottky diode. અને આના કારણે આની જે એપ્લિકેશન છે Schottky diode નો રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ ઓછો હોવાના કારણે એની જે મેજર એપ્લિકેશન છે એ હાઈ ફ્રીક્વન્સી રેક્ટિફિકેશનમાં થાય. હાઈ ફ્રીક્વન્સી રેક્ટિફિકેશન એટલે શું? આપણને ખ્યાલ છે, આપણે ધારો કે કોઈ એક ફૂલ વેવ રેક્ટિફાયર જે તમે ઓલરેડી જાણો જ છો, આ ફૂલ વેવ રેક્ટિફાયરની સર્કિટની અંદર વાપરેલો ડાયોડ જો સાદો પીએન જંક્શન ડાયોડ હોય ત્યારે શું બને? ધારો કે આપણે એક લો ફ્રીક્વન્સીનું સિગ્નલ ઇનપુટની અંદર આપીએ છીએ, તો જ્યારે લો ફ્રીક્વન્સીનું સિગ્નલ ઇનપુટની અંદર આપી દઈએ ત્યારે જો રેગ્યુલર પીએન જંક્શન ડાયોડ વાપરેલો હશે તો એ લો ફ્રીક્વન્સી સિગ્નલના પોઝિટિવ સાયકલમાં તો આખી સાયકલ બહાર આપશે, પણ નેગેટિવ સાયકલની અંદર પણ થોડું આઉટપુટ આપણને મળશે જે આપણને મળવું જોઈએ નહીં અથવા આપણને જોઈતું નથી. હવે આ જ ડાયોડની સાથે આપણે લો ફ્રીક્વન્સી આપવાના બદલે જો હાઈ ફ્રીક્વન્સી આપેલી હોય
ઇનપુટમાં, એટલે કે હાઈ ફ્રીક્વન્સી એસી સિગ્નલ આપ્યું હોય રેક્ટિફિકેશન માટે, તો આપ સમજી શકો છો શું તકલીફ થાય. ફ્રીક્વન્સી હાઈ, હાયર ધ ફ્રીક્વન્સી T would be less. જેટલી ફ્રીક્વન્સી વધુ હાઈ, ટાઈમ રિક્વાયર્ડ ફોર વન સાયકલ ઇઝ વેરી લેસ. આના કારણે શું થશે એને જરા ઓબ્ઝર્વ કરીએ કે આ હાઈ ફ્રીક્વન્સીનું જે સિગ્નલ છે એની પોઝિટિવ સાયકલ વખતે તો ડાયોડ આપણને આઉટપુટ આપી દે, પણ નેગેટિવ સાયકલ કારણ કે ખૂબ ઓછો સમય રોકે છે, તો આઉટપુટ સ્ટોપ થવાને બદલે એની અંદર થોડું કંઈ આઉટપુટ મળે, ત્યાં ફરી નવી સાયકલ આવે. તો જે નેગેટિવ સાયકલમાં આપણને આઉટપુટ નહોતું મળવું જોઈતું એની બદલે આપણને આઉટપુટ મળી જાય છે. પણ જ્યારે આ ડાયોડને આપણે શોર્ટકી ડાયોડથી રિપ્લેસ કરી દઈએ તો એનો રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ ઓછો હોવાને કારણે એ હાઈ ફ્રીક્વન્સી પર પણ વધારે સારું રેક્ટિફિકેશન કરી શકે. So basically Schottky diode is a metal semiconductor diode. There is no depletion region. Its reverse recovery time is very low, so the diode can turn off very fast. Thank you.